السلام عليكم. مرحبا بكم أعزائنا الطلبة في هذا الدرس. اليوم الدرس راح يكون تكملة للفصل الثاني هذا لو دوزيام شابيتر على لي كوندكتور اون ايكيليبر الكتروستاتيك. دونك نعاودو نرجعو لواش شفنا في الدرس اللي فات. في الدرس اللي فات هضرنا على ان كوندكتور quand il est isolé et quand le porte un potentiel نربطوه مثلا مع مولد اللي يعطي له كمون معين، اوتوماتيكمون راح يكسب شحنات وراح يخزن طاقة كامنة، وهذا الشحنات يكونوا العدد تاعهم متناسبين طردا مع لو بوتنسيال كي ابليكي. هذا التناسب الطردي شفنا بلي هو اللي يسموه لا كاباسيتي سي. دونك لا كاباسيتي سي شفنا بلي هي التناسب اللي يكون ما بين الشحنه اللي يقدر يكسبها لو كوندكتور بنفس الطريقه الطاقه الكامنه واذا خضعناه لنفس الكمون. لو شفنا بلي اون رياليتي هاد لا كاباسيتي القدره تاعو على استيعاب الشحنات على تخزين طاقه كامنه على شكل طاقه كهربائيه كامنه متعلقه اساسا ما يسمى بالهندسه، بالشكل الهندسي نتاع الجسم. وهضرنا على واحد الظاهره اللي هي الانفلونس او التاثير المتبادل. اذا هذا الناقل هذا الكوندكتور قربنا له ناقل ثاني، ف لي شارج اللي كاينين او الشحنات اللي كاينين في الناقل الاولاني راح يجذبوا الشحنات نتاع الاشاره العكسيه نتاع الكوندكتور دوزيام، وبدورهم لهذا الشحنات راح يديروا تاثير عكسي وراح يجبدوا بلوس دو شارج في الكوندكتور الاولاني الاصلي. دونك هذا التاثير المتبادل الكون ان عندنا دو كوندكتور متقاربين، واحد فيهم ان بوتنسيال والاخر ان بوتنسيال ديفيرون، مثلا لو دوزيام راه بوتنسيال زيرو رولي على تير والاولاني ان بوتنسيال في. دونك من اجل نفس الكمون نتيجة لهذا التأثير المتبادل بحكم وجود ان دوزيام كوندكتور قريب ليه راح يولد هذا كما احنا نقولوا التشاحن، هذا التأثير المتبادل cette influence mutuelle qui va apporter plus de charge. donc راح يطلعوا plus de charge من قلنا لو جينيراتور نو في كو بومبي لي شارج، دونك راح يكون عنده قدره استيعاب اكثر لي شارج وفق نفس فرق الكمون، يعني بنفس فرق الكمون. مجرد اننا قربنا له ان دوزيام كوندكتور خلى التاثير اللي يتبادلوه هذو لي دو كوندكتور نظرا لقابليه تاعهم على وجود على حركه لي شارج داخل فيهم، فبعد التوازن لي دو راح يتاثروا في بعضهم تاثير متبادل. لو بروميي يجيب لي شارج نيجاتيف، لو دوزيام نتيجه لوجود لي شارج نيجاتيف بزياده يزيد يكثف بلوس دو شارج بوزيتيف، وهذا هو الاسم علاش اسمه مكثفه. وهذا اللي خلينا نطلعوا اون فا اوغمونتي لا كوندونساسيون دو شارج، وبهذه الطريقه من اجل نفس فرق الكمون راح يكون عندنا تكثيف شحنات اكبر، بور سا يسموها مكثفه. اون فا كوندونسي بلوس دو شارج، اون فا كومولي بلوس دو شارج et par la même occasion augmenter l'énergie potentielle que va stocker le condensateur. Et donc on va avoir la zone d'influence mais bien les deux conducteurs, on va avoir plus de condensation de charge, donc plus de capacité à augmenter. Et donc parce que j'ai plus de charge تحت نفس الكمون. et في هذه الحالة لا ديفيرونس دو بوتنسيال، لا ديفيرونس بوتنسيال هي اللي نخدموا بها وماشي الكمون تاع ان كوندكتور، ولا شارج اللي نخدموا بها هي لا شارج كوندونسي في واحد من لي دو كوندكتور. اتونسيون باسكو لو دوزيام جا بار انفلونس برك، لو دوزيام جا تحت التاثير فقط. دونك كي باش نحسبوا لا كاباسيتي لا نوفيل كاباسيتي اللي كسبها لو كوندكتور تاعنا تحت وجود تأثير متبادل مع ان دوزيام كوندكتور، هي لا شارج كوندونسي ناخذوا وحده فيهم، دونك لا شارج بوزيتيف وحده فيهم ديفيزي بار دلتا في. دونك لا شارج كومولي دون لان دي دو زارماتور يسموهم لارماتور تاع لي كوندونساتور، لان دي دو زارماتور
divisé par la différence de potentiel ما بين les deux conducteurs تاعنا. Et donc, dû à l'influence, نتيجة وجود التأثير هذا لقرب les deux conducteurs على بعضهم, on voit une capacité à stocker les charges beaucoup plus تحت نفس la différence potentielle. Donc, dans la pratique, donc dans les circuits, on va schématiser l'élément. C'est un élément très important dans les circuits électroniques. La capacité, elle va être symbolisée par deux barres parallèles, et puis les fils pour les relier au circuit. Donc, deux barres parallèles séparées par un petit vide, parce que les deux conducteurs sont. Donc, c'est le symbole de la capacité dans un circuit, quelle que soit la forme. Dans la réalité, même si on réalise des capacités cylindriques, sphériques ou de plaques, l'essentiel, c'est une capacité, c'est deux conducteurs en influence totale. On va les schématiser par deux traits parallèles. Donc en pratique, pour maximiser l'effet de l'influence dans les deux conducteurs, on doit utiliser les deux conducteurs terminal A ou B sous influence totale. Donc soit واحد يحيط بالدeuxième, soit يقابلوا 100%. Et donc le fait que A entoure B, c'est qu'il va avoir une influence totale parce que toutes les régions de B sont entourées par A. Et donc, si on va les soumettre à une différence de potentiel par un moyen par l'autre, je les relie à un générateur. Je نذكر باللي الرمز هذا هو تاع générateur qui تكون une barre طويلة ou une barre صغيرة. La barre طويلة c'est le côté positif et la barre صغيرة c'est le côté négatif. Et par contre, le symbole de capacité, c'est deux barres parallèles de même hauteur. Et donc, le conducteur B va cumuler une charge plus Q. Et la même charge va être cumulée sur la surface intérieure de A. Ou alors la surface intérieure parce que la surface intérieure est sous l'influence. Le conducteur B. La zone d'influence, elle m'impose نفس كمية الشحنات في الكوتي B تكون نفسها في الكوتي A برك الإشارات تكون عكسية لازم في القيمة المطلقة يكونوا متساويين هذا علاش نسموهم une influence totale. Alors on a deux conducteurs en influence totale donc la surface intérieure de A contrairement à ce que quand ما كانش عندنا une influence si on n'avait pas d'influence A إذا شارجيناه les charges واش قلنا يروحوا la surface extérieure mais là on les a chargés mais il y a quelque chose, il y a un phénomène d'influence dans le centre de A, c'est ce qui va attirer les charges négatives, les charges l'axe de B, dans la zone d'influence. Donc, en principe, dans l'état normal, le A n'a aucune raison pour qu'il y ait des charges dedans, sauf si, dans le cas particulier, où il y a une influence, dans ce cas, les charges vont uniquement dans la surface qui fait face le B uniquement في السطح اللي يقابل B c'est normal parce que les charges négatives يروحوا يصدموا على les charges A sauf que العازل اللي كاين بين ال A و ال B يمنحهم باش يتواصلوا في بيناتهم. Bien sûr si par un moyen ou par un autre le B touche le A, ça sera une étincelle et donc le condensateur est détruit, une forte énergie est libérée ce qui va brûler et تحرق le condensateur تاعنا. Voilà, c'est ce qui se passe si les charges positives rencontrent les charges négatives brusquement. Donc, pour cela, donc on va prendre la charge de donc la charge de B, puisque la charge intérieure de A mahi illa natijat l'influence. Donc, mahi jat tabi'a lil B. Donc, في الحساب, on ne comptabilise que la charge الأصلية اللي هي la charge de B. Divisé par la différence potentielle que notre générateur impose entre A et B. Donc, on a quelques remarques. Donc, on a quelques remarques à faire. La capacité d'un condensateur ne dépend que de la géométrie des deux conducteurs en influence et à la distance qui est séparée, la distance qui sépare les deux conducteurs A ou B. Donc la géométrie, le شكل الهندسي نتاع A ou B والمسافة اللي تفصل بيناتهم.
et la nature نتاع الوسط العازل اللي يفصل ما بين les deux conducteurs. هنا ملاحظة مهمة. Donc dans le cas du vide, le vide عازل ما يخليش les charges يمشوا بطريقة يعني spontanée, بطريقة عفوية. Donc le vide est un isolant. Dans le cas de le vide, on a une capacité de epsilon 0, la permittivité électrique des deux milieux. Alors le symbole, enfin le composant un condensateur كيفاش نشوف نعقلوه. Bon عندنا مثلا هادو c'est des condensateurs réels كيفاش نشوفوهم dans le circuit. Donc يشبهوا une petite citerne qui يخرج منها deux fils qui vont être reliés le circuit TANA et qui vont influencer notre circuit et qu'on utilise pour différentes raisons en électronique et en électricité. Alors داخل هذو لي citernes واش كاين en fait كاين deux conducteurs sous forme de feuilles, par exemple feuille d'aluminium, feuille d'un conducteur, ورقة تاع conducteur, deuxième ورقة تاع الconducteur مفصولين par عازل. généralement on met un papier spécial اللي يعزل ويكون رقيق بزاف. علاش؟ باش لي دو كوندكتور يكونوا لو ماكسيموم قرب لبعضهم بلا ما يقيسوا بعضهم. دونك لازم conducteur A مع conducteur B يقربوا le maximum باش on maximise l'influence, parce que ce qui va augmenter notre capacité c'est le phénomène d'influence. وشفنا dans le cas وين إذا كان عندي un conducteur la taille نتاع الكرة الأرضية la capacité تاعو ne dépasse pas les 711 microfarads, mais grâce à l'influence je peux maximiser la capacité à stocker des charges, et donc on va mettre un isolant très fin qui va séparer les deux conducteurs et on va les enrouler, نروليوهم وندخلوهم في هذاك اللي شفتوها une espèce de citerne تشبه هكا قرعة صغيرة. Donc ça c'est quoi? C'est deux conducteurs en influence totale, où كل conducteur il est relié à une patte. شفتوها عنده زوج خيوط كل واحد فيهم يروح للجهة, et comme ils sont très proches ils vont s'influencer mutuellement, et on va, lorsqu'on applique une différence potentielle, ils vont condenser des charges والنسبة تاع la charge على الفرق الكمون يعطينا la capacité qui reste constante, et donc on va les enrouler et on va les encapsuler في هذيك le petit format. Alors ما كاش غير هذاك الشكل. alors هنايا عندنا اشكال متعدده تاع لي كاباسيتي اللي نقدروا نشوفوهم dans la réalité, dans un circuit. alors هادو اللي كيما شفناهم c'est deux conducteurs enroulés, ils sont sous forme d'un cylindre. عندنا هادو يشبهوا حبه تاع عدس, aussi c'est des capacités céramiques très petits, يجوا صغار كي الحبه تاع العدس وخارج منهم deux fils, ou ça c'est le même principe, toujours deux conducteurs séparés par un isolant. عندنا des capacités variables كيما هادو. من بعد نحكوا على on va brièvement parler de cette capacité variable كيفاش elle fonctionne. Ça c'est une capacité variable mécanique, mais actuellement grâce au transistor on peut faire des capacités variables électroniques. Électroniquement elle varie la capacité. Ça c'est une autre paire de manches. Alors هنايا في هذه l'image on voit كيفاش dans un circuit réel les petites bouteilles هذوك اللي نشوفوهم هما les capacités. هادو les petites bouteilles القرع هادو كامل c'est des condensateurs, c'est des capacités كامل, c'est des deux conducteurs enroulés, et ils sont très importants dans le circuit, ils sont très répandus, où le principe تاعهم قلنا c'est deux conducteurs en influence قراب لبعضهم. هنا un agrandissement, même les circuits intégrés pour leur bon fonctionnement. Pour le fonctionnement général, on a besoin de mettre des capacités un peu partout dans le circuit. Les petites citernes. Les fils enroulés, c'est une inductance. C'est dans le cas du magnétisme. On verra dans le magnétisme l'inductance L. Il est le dernier chapitre. Donc la capacité qui entoure les circuits intégrés pour assurer un bon fonctionnement à notre dispositif. Donc c'est des éléments très importants dans l'électronique, l'électricité et ainsi de suite. Alors en pratique en général on ne laisse pas le vide entre les deux conducteurs. Et donc on va mettre un isolant spécifique bien étudié, qu'on appelle généralement un diélectrique. Donc الاسم اللي نستعملوه في الدومين
pour l'isolant qui sépare les deux conducteurs. L'isolant de manière générale, c'est un matériau diélectrique. Donc on va mettre un diélectrique, c'est un très bon isolant. Alors quel est le rôle du diélectrique? Les deux conducteurs, l'نديرو عازل عبارة عن مادة عازلة ما نخلوش le vide en général. quel est le علاش نديرو عازل وما نديروش ما نخلوش le vide? Bon, العازل première chose, il va augmenter la capacité. Il y a une capacité plus grande على كان نخلو le vide. علاش? Parce que au lieu d'utiliser epsilon 0 dans le cas du vide, on va utiliser epsilon le matériau, et epsilon de tous les matériaux sont supérieurs à epsilon 0. L'epsilon c'est quoi? C'est la permittivité électrique. C'est une propriété électrique de le matériau. C'est une propriété spécifique de le matériau, et tous les matériaux ont un epsilon supérieur à la taille le vide. Et donc la capacité avec un isolant, un diélectrique, se calcule par epsilon sur epsilon 0 fois la capacité sans le diélectrique. Donc il y a la géométrie, les deux conducteurs, نفس المسافة في وسطهم. واحد avec vide, نحسبوا la capacité تاعو ce sera C0. واحد avec un diélectrique, العلاقة بيناتهم c'est epsilon sur epsilon 0 fois la capacité à vide. Donc on voit que dans tous les cas, l'isolant a un epsilon supérieur à epsilon 0, donc la capacité avec isolant sera supérieure à la capacité sans isolant pour les mêmes géométries, pour le même conducteur AB, pour la même distance qui sépare A et B. De plus, ce qui va encore nous aider, c'est le fait que le diélectrique, il va augmenter, c'est-à-dire la limite d'utilisation de la différence de potentiel. En effet, en pratique, la différence de potentiel, plus elle augmente, plus la condensation de charge elle augmente, parce que donc delta V dit la charge. Seulement, à une certaine limite, tous les isolants, le vide ou les matériaux, si vous augmentez la différence de potentiel, vous augmentez le champ qui règne entre les deux conducteurs, qu'est-ce qui se passe? À un certain moment, il va conduire. L'air est isolant, qui crée les nuages. Vous avez la foudre qui descend. La même chose, il va se passer dans le condensateur. Il va avoir un claquage. Un claquage, c'est une étincelle qui va, c'est-à-dire les charges négatives, les charges positives, à un certain moment, ils en ont marre. من هذا التشحن واش يديروا يصدموا في بعضهم يصافي une étincelle et ça تشعل النار donc تشعل يتحرق le condensateur. Donc pour augmenter la limite, on met un diélectrique. Les diélectriques toujours عندهم une rigidité à supporter cette différence de potence beaucoup plus supérieure à le vide, et donc c'est l'une des raisons pour augmenter la tension qui sépare, la tension limite, parce que il n'y a pas de problème, mais dépasser il y aura l'étincelle, les charges négatives, les charges positives, et ça fait une étincelle. Donc vous avez la référence 4700 UF, bon, on va microfarad, donc c'est la capacitance, comme référence. Et puis vous avez un chiffre V, ça c'est la limite de la différence potentielle possible. Au-delà, la différence potentielle entre les deux va accumuler tellement de charges que le champ entre les deux conducteurs va être si important que même l'isolant leader n'arrive pas à séparer les deux ennemis de la charge négative à la charge positive, et donc et ça va faire une étincelle, ça va détruire votre composant, voire même créer une étincelle, et ça va faire peut-être un départ de feu. Donc faites attention, ça va griller le circuit Camel et ça va endommager tout le dispositif. Donc il faut faire attention à ne pas dépasser la tension qui est indiquée par le constructeur. Le constructeur a fait ses essais et il a trouvé la différence de potentiel maximale à utiliser avec l'isolant Lidero. Qu'est-ce qu'est un condensateur? On va prendre un condensateur donc, du marché et on va l'ouvrir, l'emballage extérieur, d'accord, et on va le dérouler. On va trouver deux rubans, deux conducteurs en aluminium, وشوفوا كل واحد فيهم وصل الخيط وبيناتهم هذا البابي اللي شفناه.
Donc vous avez un papier. Et si on va, le placer une pile qui va faire office de générateur, donc qu'est-ce qui se passe? Elle va pomper les charges positives et négatives d'un côté vers l'autre et on va avoir une accumulation de charges négatives de l'autre côté et de charges négatives maintenant. Et plus la distance qu'on sera, plus l'effet d'influence il va attirer plus de charges sous la même différence de potentiel et on va voir l'effet capacitif. Donc l'effet capacitif, c'est le fait de pouvoir condenser, de cumuler plus de charges sous la même différence de potentiel. Alors ce condensateur, puisqu'il a emmagasiné des charges, donc il a une énergie et cette énergie elle va se manifester sous forme d'une énergie potentielle qui va être observée, qui va se manifester lorsqu'on va le décharger. Lorsqu'on va décharger, elle est fonction de la charge cumulée, de la différence potentielle ou de la capacité. Donc, un conducteur seul, c'est 1,5 C fois V au carré. Maintenant, puisqu'il y a deux conducteurs en influence, donc on va travailler avec la différence de potentiel. Donc, l'énergie potentielle, ça sera 1,5 la capacité fois delta V au carré. Bien sûr, en faisant travailler la relation la charge condensée égale à C fois delta V la différence potentielle de conducteur, نقدر نخرج une autre relation على حسب المعطيات تاع التمرين بما تساعدني الدوزيام خير c'est 1,5 Q fois delta V et bien sûr en faisant intervenir toujours la même relation je peux obtenir la troisième relation. Il y a trois relations équivalentes donc ça sera 1,5 Q au carré sur C. Q c'est là, je rappelle, c'est la charge cumulé par l'un des deux armatures. Donc, نحسبوا دائما وحدة parce que la deuxième جات تابعة جات par influence برك. هنا نشوفوا عندنا cette expérience, عندنا cette grande capacité, ce grand condensateur qui a une valeur très importante et qu'on va charger avec une différence potentielle de 10 volts. Donc, عندي هنا un générateur de 10 volts qui peut fournir un courant jusqu'à 1 ampère. Et donc, qu'est-ce qu'on va? On va le charger. La capacité à un chauffe-eau, c'est à peu près 470 000 microfarads. 470 microfarads. Donc, on va placer le générateur avec les bornes le condensateur et on voit la tension تطلع. Là, كل ما تزيد la charge, كل ما la tension تطلع. حتى يلحق للماكسيموم تاع واش يقدر يمد. La différence potentielle 10. Donne une charge maximale. Dès qu'on place une lampe, regardez la lampe تشعل et au fur et à mesure que la charge va تنقص, au fur et à mesure que la lampe تفiblit. Ça, donc, l'énergie اللي ستوكاها, elle peut être libérée sous forme d'énergie électrique et donc elle nous a allumé une lampe. Plus la charge va تتناقص, plus la lampe elle fiblit حتى تفرغت. نعاودو نشارجيوه une deuxième fois. Je peux هذه l'énergie potentielle نستغلها في un moteur. Donc, nous placer le moteur et regardez comment il tourne. Il tourne rapidement parce que la charge كانت بزاف وكل ما تتناقص لا شارج كيف يقول الفازا نفرغ شغل دو لو راني نفرغ فيها كل ما ينقص لو كل ما ينقص لا شارج كل ما لو موتور يفا فيبرير يبدا يتناقص حتى لا شارج تنقص تلحق بيسكو لا طونسيون حطت لزيرو صافي دير لا شارج لي كومولي زيرو اي لو موتور ساغيت. دونك نحط ان جينيراتور راح يخزن طاقه انا شفناها داكوغ اي بوي عنده طاقه كهربائيه اللي شفنا كيفاش تتحسب 1,5 C fois delta V au carré. Dans notre cas, C شفناها donc 470 000 microfarads, soit 470 millifarads, soit vous avez 0,47 farad. Et sous une différence de potentiel de 10 volts, donc je peux calculer l'énergie 1,5 C fois delta V au carré. Je peux calculer l'énergie qui est électrique qui est stockée. Cette énergie électrique, je vais la libérer إما على شكل ضوء كما شفنا في une lampe تشعل ومن بعد كل ما تنقص لا شارج تنقص لا طونسيون تبدا تنقص لا شارج حتى تفيبلا كامل وتروح. إما في un moteur électrique qui va tourner au fur et à mesure que la charge راهي تخرج. Donc الطاقة a été libérée مع la décharge نتاع la charge.
Alors, calculons comment calculer la capacité d'un condensateur si عندي يعني الشكل تاعو الهندسي عندي دو كوندكتور يقولوا لي احسب لنا كيفاش لا كاباسيتي اللي يقدر يرفدها جيومتريكمون يعني هندسيا ولا حسابيا ماشي تجريبيا. تجريبيا باين je charge ou je mesure la charge qui كانت, je fais le rapport et j'obtiens la capacité. Maintenant هندسيا كيفاش؟ d'abord par théorème de Gauss مثلا نحسب le champ électrique qui règne dans la zone d'influence. C'est très important ما بين les deux conducteurs qui يعطوني في التمرين conducteur A conducteur B. Bien sûr راح نستعملوا اشكال هندسيه بسيطه soit cylindrique soit sphérique soit plan. Et on va mettre deux conducteurs en influence. Par théorème de Gauss, نحسب le champ surtout la zone d'influence entre A et B. Et puis par circulation du champ, je déduis le potentiel. Donc نستنتج le potentiel dans la zone d'influence et particulièrement la différence de potentiel. العبارة نتاع الفرق في الكمون بدالة الشكل الهندسي. Donc العبارة بدالة الدالة la différence potentielle delta V, donc en faisant intégrer l'ibara le champ électrique par rapport à dl fois le signe moins. Je rappelle que l'opération est la circulation du champ. Donc la circulation du champ électrique entre les deux conducteurs A B, ce qui va me donner la différence de potentiel. Et puis, l'ibara à la différence potentielle, dire le rapport, la charge Q qui était condensée due à cette différence potentielle, donc nisba Q sur delta V, ce qui va me donner la capacité, ou l'ibara à la capacité, la géométrie entre les deux conducteurs. Alors, on va faire une application. On dit un condensateur plan. Donc, deux plaques. محطوطين متقابلين بعضهم بعض باش يكونوا en influence totale et séparés par une petite distance سميها E où la surface تاع chaque plaque est égale à S كيما شفنا quand on déroule هذاك le condensateur on sait de un ruban عنده مساحة معينة وكان يقابل فيه un deuxième ruban donc c'était deux conducteurs متقاربين وبيناتهم هذاك الكارت هذاك qui servait d'isolant. C'est un petit papier spécial. Bien sûr, ce n'est pas le papier qui m'a fait, c'est un papier spécial qui va servir d'isolant. Alors, nous un plan et on va le considérer très grand parce qu'on est très proche du plan, ou très grand, plan infini. Ça veut dire qu'on est tellement proche de la surface le conducteur que l'ab'ad est très grand, donc on va les considérer infini. Donc, on a vu par théorème de Gauss qui fait le champ créé par un plan infini chargé avec une densité sigma. Donc on a un plan chargé d'une densité sigma et on va appliquer le théorème de Gauss. Donc je prends un cylindre, on a vu ça dans les cours précédents. C'est la surface de Gauss, une surface quelconque, لازم تكون fermée, qui traverse notre plan. Et on a vu que si on choisit une surface cylindrique, donc on a trois surfaces qui la composent, la base supérieure, la base inférieure et la surface latérale, où chaque une a un ds orienté différemment. La base supérieure, le ds تاعها للفوق, la base inférieure, le ds تاعها لتحت, et la surface latérale, donc le ds, il est latéral, عمودي عليهم. Et par la même occasion, je sais qu'un plan, le champ تاعو يجي toujours عمودي على الجسم, عمودي على السطح, donc c'est des lignes من فوق البلان للفوق وتحت البلان يجوا orientés للتحت. Très bien. J'applique le théorème de Gauss, donc je mets la formule, double intégrale de E scalaire ds égale à Q sur y0. Donc ce qui va donc le flux باش نحسبوا على كامل les surfaces parce que لازم نغلق la surface de Gauss, donc ça sera E scalaire le ds1 الفوقاني, donc le flux le champ à travers la surface supérieure, à travers la surface latérale et à travers la base inférieure. Très bien. Or le champ عمودي على la surface latérale. D'accord, le champ طالع
Et la surface latérale, le ds تاعها 90 درجة عليه. Donc le produit scalaire راح لي بزيرو. يبقاو لي les deux الفوقاني موازي ليه والتحتاني موازي ليه. Et dans les deux situations, ils sont dans la même direction. Très bien. S1 en fait égale à S2. Donc ça sera 2 fois intégral E ds. Parce que السطح الفوقاني يساوي السطح التحتاني. هذا سيلندر. السيلندر مساحة القاعدة العليا تساوي مساحة القاعدة السفلى. Très bien. Donc je vais faire sortir le E, il est constant. Ça sera 2 fois E ds, ES. Et comme la charge intérieure, c'est la charge اللي راه غالق عليها la surface de Gauss, donc هي مساحة المقطع. Donc نقدر نحسب la charge اللي راه غالق عليها la surface de Gauss اللي هي la charge portée par المساحة نتاع المقطع qui va être égale à sigma sur S. Or, c'est la même surface. La surface تاع المقطع تساوي la surface à la base. Donc, quand je vais faire l'égalité, 2 fois ES égale à sigma S sur y0. Je simplifie les S parce que c'est la même surface. الفوقانية مع تاع المقطع مع تاع التحتانية. Je les simplifie. Et en fait, j'obtiens par théorème de Gauss le champ que crée un plan chargé sigma sur 2y0. Très bien, alors on a le champ créé par un plan. Donc, on a un plan dans l'espace. Le four, juste la direction où on تتبدل. القيمة c'est sigma sur 2y0. من الفوق طالع ومن التحت هابط. والقيمة تاعو sigma sur 2y0. إذا جبنا un deuxième plan, il aura la même formule, seulement comme il est chargé négativement, la charge inverse, نفس العبارة, donc la même densité de charge sigma. C'est juste الإشارة تكون العكسية. دونك واش يتبدل الاتجاه نتاع لو شون برك. يتبدل الاتجاه كوم سي ان بلان شارجي نيجاتيفمون والاولاني شارجي بوزيتيفمون. دونك لو شون créé par le deuxième plan, le plan négatif رانا نشوفوا فيه يجي لو شون موجه نحو الشحنة السالبة. دونك لو شون الفوقاني فوق لو بلان لو شون دوزيام يجي موجه للتحت وتحت لو بلان لو شون دوزيام يجي موجه للفوق. D'accord? Et là, on voit apparaître 3 régions. Très bien. Le deuxième champ, قلنا عنده نفس العبارة, c'est sigma sur 2y0. Je place un axe Y. D'accord? باش نقدر نخدم. Et pour retrouver le champ total, je fais la somme le champ créé par le premier plan avec le champ créé par le deuxième plan. Alors là, j'ai 3 zones. La première, c'est le foqa kamel, le plan positif. La première, le plan positif. La deuxième, c'est la zone bien le plan positif et le plan négatif. Et la troisième, c'est تحت le plan négatif, donc تحت les deux plans. وهنا واش نلاحظوا في la zone supérieure les deux champs متعاكسين. Pourquoi? Parce que le plan الاولاني positif, donc le champ يجي خارج منه, والبلان تحتاني رانا فوقه c'est des charges négatives, donc la direction تاع le champ négatif يكون vers le bas. المجموع نتاع دو شون عندهم نفس الطاوله ومتعاكسين في الاتجاه est égal à 0. Donc la première région, الاسقاط E1 تعطيني sigma sur 2y0, E2 moins sigma sur 2y0 fois J, parce que واحد موجه للاعلى واحد موجه للاسفل. La somme, le champ total de la région 1 est égal à 0. Donc من الفوق le champ 0. ما بين les deux plaques, le champ E1, alors puisque رانا تحت la charge positive, donc elle est sortant, le champ يجي دائما خارج من les charges positives, d'accord, خارج من les charges positives parce que le plan الفوقاني il est chargé positivement. mais مازلنا فوق le plan تحتاني, رانا فوق le plan تحتاني, وفوق le plan تحتاني le champ il est rentrant vers les charges négatives, donc il est aussi négatif. Donc j'aurai les deux champs de نفس الاتجاه négatif. Donc moins sigma sur 2y0 et moins sigma sur 2y0. والمجموع تاعهم ça sera moins sigma sur y0 parce que fois 2. Moins sigma sur y0 fois j. Très bien. La troisième région est la région inférieure. La région inférieure, on est inférieur à les deux plans. Et donc par rapport au champ, par rapport au plan, les chargés positivement, la charge
elle est vers le bas parce qu'elle est sortante. Par rapport au plan chargé négativement le tahtani, la charge elle est rentrante, donc elle est dirigée vers le haut. Et donc j'ai le deuxième champ positif et le premier champ négatif, où le majmou' a deux vecteurs ayant le même module et deux directions différentes égale à 0. Donc, نعاودو نديرو الحوصلة. عندي deux plaques. حسبت le théorème par théorème de Gauss le champ créé par وحدة. ونزيد من بعد j'ai extrapolé, j'ai مدت هذا الدراسة على le deuxième plan وجمعتهم parce que عندي le principe de superposition اللي درناه في الدرس الثاني. قلنا un champ كي نحسبوا في منطقة هو المجموع le champ créé par كامل واش كاين les charges في هذيك المنطقة اللي يحيطوا بهذيك النقطة. Donc, عندي في la région 1 champ 0, la région 2 le champ égale à sigma sur epsilon 0, la région 3 le champ est nul. Donc, pourquoi les deux plaques sont chargées positif et négatif? Parce que درنا لهم فرق في الكمون عن طريق مولد ولا عن طريق un circuit اللي فرض عليهم فرق في الكمون. وهذو les deux plaques séparées par une distance E. Ce que on va faire, on va intégrer le champ pour retrouver la différence de potentiel entre les deux plaques. Donc l'intégrale, هنا راح نخرجوا العبارة تاع la différence potentielle بدرجة الشكل الهندسي. Donc j'intègre les deux parties. Sigma sur epsilon 0, donc نعوض بالعبارة est constant, donc يخرج من l'intégrale. Le moins مع le moins يولي plus. Donc VB moins VA راح يعطينا donc sigma sur epsilon 0 l'intégrale de dy entre les إحداثيات تاع les plaques, donc y A, YB, ça me donne YB moins YA et YB ناقص YA, la différence les deux plaques me donne l'épaisseur. الفرق في الY تاع les deux plaques يعطيني المسافة اللي تفصل بيناتهم اللي هي E. Donc en finale, la différence de potentiel تاع هذا le condensateur, elle est égale toujours à la densité de charge تاع واحدة من les deux plaques sur epsilon 0 fois E. Et donc, si pour retrouver la capacité, je fais le rapport Q sur delta V qui est égal à la capacité. Donc, nous dire Q sur delta V les subtaux, donc sigma E sur epsilon 0. Or, sigma c'est donc on a d'abord epsilon 0 le fort, puis je sais que Q est égal à sigma S. La charge Q est égale à sigma fois S, puisque la charge elle est uniformément répartie. Je simplifie sigma avec sigma et j'obtiens la capacité d'un condensateur plan qui est égale à epsilon 0, c'est la permittivité, le vide. Alors s'il y a qu'un azel, il y a epsilon, fait place epsilon 0, fois S sur E. La formule, c'est une formule standard qui est valable quel que soit les condensateurs plans. À chaque fois, avec deux conducteurs plans séparés par une distance, عندهم مساحة معينة, alors la capacité اللي راح تخرج هندسيا الحساب تاعها géométriquement va être égale à epsilon 0 S sur la distance E qui va les séparer. Donc c'est égal à epsilon 0 S sur E. Alors, avec le principe, on a vu que la capacité, elle est proportionnelle, la surface. Et donc, si la surface, c'est la surface, les deux conducteurs. Alors, si je change par un mécanisme mécanique, je change la surface commune. La surface, les deux conducteurs. Alors, si je change, je vais changer la capacité. إذا كانت نص la surface يتقابلوا معها donc نص la capacité إذا كانت ربع إذا كانت la surface totale donc je نحسب la surface totale c'est la surface de la zone d'influence c'est la surface اللي يكونوا متقابلين بها les deux conducteurs et grâce à ce principe بكري كانوا يخدموا هذو les condensateurs variables en faisant des lames اللي يدخلوا قدام بعضهم بعض et plus la surface تكون commune بيناتهم plus تكون كبيرة, plus la capacité تكون كبيرة et c'est comme ça qu'on varie la capacité dans un circuit. Alors on a les méthodes ils ont été abandonnés graduellement et actuellement on fait des capacités variables électroniques et donc par un dispositif qui va
qui va influencer certains paramètres pour avoir une capacité variable. Alors, dans le cas d'un condensateur sphérique, qui va nous la capacité, donc on a une sphère à l'intérieur de A, à l'intérieur de laquelle je mets un conducteur B, bien sûr, et bien sûr les deux conducteurs بيناتهم un isolant بحيث ما يقيسوش بعضهم, et on applique une différence de potentiel entre A et B. Quelle est la capacité qui va être obtenue? Là, le B va être chargé positivement, bien sûr parce qu'il est relié à la borne positive, et par influence, la surface intérieure le conducteur A, il a des charges négatives. بحيث la même quantité de charge négative تقابل la charge positive. Et de ça, je pourrais écrire que QB est égal à moins QA intérieur. Très bien. Alors, j'applique le théorème de Gauss. Je mets la surface de Gauss taille sphère entre A et B, donc la zone d'influence, parce que je le champ dans la zone d'influence. J'applique le théorème de Gauss et je sais que la charge qui est à l'intérieur de la surface de Gauss, à l'intérieur de cette surface, donc, la charge, c'est la charge de B, puisque la charge de A intérieur est fauque la surface de Gauss, donc elle ne rentre pas dans le calcul. Et donc, grâce à ce calcul, j'obtiens le champ électrique qui règne entre les deux conducteurs A et B. Donc, la zone d'influence est égale à 1 sur 4 pi epsilon 0 QB sur R au carré. On a vu ça précédemment dans plusieurs exemples, comment calculer le champ créé par une sphère. Donc, j'intègre le champ pour retrouver le potentiel. Donc, j'intègre l'expression LSTA. Le premier membre, j'aurai VB moins VA. Et le deuxième membre, les parties, les constantes, il y a les 1 sur R carré que je dois intégrer, qui est égal à moins 1 sur R. Je remplace les bandes d'intégration, donc entre le rayon de A intérieur et le rayon de B. باش نسيباري لا زون اللي راح نحسب فيها لا ديفيرونس بوتونسيال ما بين الا انتيريور والبي اي لا جوبتيان هذه العباره اي سي جو في لارونجي نوحد المقامات جوبتيان هذه العباره نتاع لا ديفيرونس دو بوتونسيال. Donc la différence potentielle VB moins VA est égale à QB sur 4 pi epsilon 0 fois RA intérieur moins RB sur RA fois RB. Donc, on a calculé la différence potentielle par rapport à la géométrie اللي عندي. نشوفوا بلي العبارة هنا ماهيش كيما في العبارة نتاع le condensateur plan. Je mets le rapport Q sur delta V باش نصيب la capacité كيفاش نحسبها par rapport للشكل الهندسي. هنايا je divise bien sûr par la charge تاع واحد من les deux conducteurs, donc le positif c'est QB divisé par delta V هي العبارة اللي صبناها. Et là je simplifie QB avec QB, j'arrange, نطلع اللي راه في المقام تاع المقام للفوق, et au final j'aurai une capacité qui est égale à 4 pi epsilon 0 RA RB RA intérieur RB sur RA intérieur moins RB. وهذه العبارة elle est valable quel que soit les deux conducteurs qui يكون عندها un condensateur sphérique. Donc c'est une عبارة standard. Chaque fois que vous avez deux conducteurs sphériques en influence واحد في قلب واحد بيناتهم un isolant, vous calculez, vous voulez savoir شحال تكون la capacité تاعو, ça sera ça si vous connaissez la géométrie. Bien sûr, comme on voit, il dépend du milieu isolant. Donc si c'est un milieu diélectrique autre que le vide, donc j'aurai epsilon 0. Epsilon au lieu de epsilon 0, epsilon 0 dans le cas d'un vide et epsilon dans le cas d'un diélectrique. Et puis, il dépend de la distance qui sépare les deux conducteurs. Donc là, on le voit, le rayon intérieur moins le rayon TAB. وكما راه في المقام plus تصغر المسافة plus la capacité القيمة تاعها تكبر. Parce que علاش on a vu parce que l'influence تزيد et on le voit في l'équation. تنقص la distance qui sépare les deux conducteurs, la capacité تطلع très haut. C'est pour ça qu'on doit veiller à ce que la surface soit la plus petite possible. En général, là, c'est de l'ordre du micromètre. On met un isolant, mais l'inconvénient, c'est que la condensation de il y aura beaucoup de charge. S'il y a beaucoup de charge, le champ devient très important et votre isolant risque de ne pas supporter
l'accumulation des charges, donc aura un champ supérieur à la capacité d'isolation de notre diélectrique et il risque de céder. Donc il y a un compromis à faire entre l'isolant, la capacité à stopper, à résister, à rester isolant pour un champ élevé, ou même l'augmentation des charges qui sont condensées. Et donc au final, on va retrouver, à chaque fois qu'on a un condensateur sphérique, donc deux conducteurs sphériques en influence, on a l'ibara qui va vous donner géométriquement la capacité. On voit qu'elle ne dépend que des rayons et du diélectrique qui les sépare. Troisième type de condensateur, c'est un condensateur cylindrique, c'est-à-dire deux conducteurs cylindriques séparés par un petit vide. L'un a un rayon RA, le deuxième RB. Et donc, on va polariser, on va charger A positivement et B négativement. Donc, on a un différence commun. La charge A va être QA et l'influence va faire que la charge intérieure B va être moins QA. لازم تكون كيف متعكسه في الاشاره برك. J'applique le théorème de Gauss وهنا في هذه الحاله نستعمل la surface de Gauss, un cylindre qu'on va placer entre les deux conducteurs. On a le champ dans la zone d'influence entre les deux conducteurs. Très bien. Donc, j'obtiens donc la charge intérieure, c'est QA, parce que seul le conducteur A la surface de Gauss. Le conducteur B, les charges تاوعو يجوا خارج Gauss, donc ما لازمش نحسبهم, نحسب uniquement les conducteurs qui sont à l'intérieur de la surface de Gauss. Et j'obtiens par théorème de Gauss un champ qui est égal à la densité de charge sigma R sur y0 fois 1 sur R. J'intègre le champ, je fais circuler le champ et donc j'intègre par rapport à dr pour retrouver la différence de potentiel. Je trouve une primitive de... Bon, je fais sortir les constantes de l'intégrale. L'intégrale de dA, ça donne un logarithme nipérien. Je mets les bornes d'intégration, donc le rayon de A et le rayon de B. Et j'obtiens une différence de potentiel VA moins VB qui est égale à la densité de charge TA fois le rayon TA divisé par y0 fois ln du rapport entre RB et RA. Je dois faire le rapport de la charge cumulée ou la condensée dans le conducteur A divisé par l'expression delta V et là sigma نقدر نكتبها على الشكل sigma Q ou le Q je peux l'écrire en fonction de sigma باش نقدر simplifier les deux. Donc, on a QA, c'est sigma A fois S, et la surface, c'est la surface latérale, tu as le cylindre A. La surface latérale, ça sera 2πr A fois L. Je remplace, je simplifie les sigma, je simplifie ce qu'il faut simplifier, et je trouve la capacité, dans le cas où on a des deux cylindres en influence, 2π y0L fois 1 sur ln RB sur RA. Alors là aussi, donc, on a une expression typique qui est valable tout le temps. Il suffit d'avoir les rayons des cylindres et de pouvoir avoir la longueur des cylindres pour pouvoir calculer la capacité du condensateur. Là aussi, on voit que la capacité ne dépend que du milieu isolant, donc à travers y0, si c'est un diélectrique, ça sera y, de la géométrie du cylindre, donc le taux L, et des rayons, le conducteur intérieur et le conducteur extérieur. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Plus les rayons sont donc la distance sera, si RB se rapproche de RA, le ln se rapproche. Donc le RB sur RA se rapproche de 1, le ln de 1 c'est 0 et j'aurai 1 sur 0 infini. Donc plus les deux conducteurs يتقاربوا في le rayon, donc يتقاربوا في المسافة, plus j'aurai le rapport تاعهم tend vers 1, donc il sera proche de 1
et le logarithme de 1, ce sera proche d'un chiffre proche de 1, ce sera proche de 0, et donc 1 sur un chiffre qui s'approche de 0 me donne une valeur très élevée. Là aussi, je confirme que les deux rayons, donc le massaf ali binathom tasghar, la capacité à condenser des charges zid, et là, la capacité C va augmenter. Alors, les condensateurs, quelle que soit la forme, on va les symboliser par le symbole. Et on va les utiliser dans les circuits Tawana. Alors, parfois, on aura des condensateurs qui vont être assemblés de différentes façons. Alors, les deux façons, les kainin, c'est parallèle ou série. Le reste, c'est une combinaison de séries parallèles. Alors, on va voir comment obtenir la capacité équivalente dans le cas de condensateurs branchés en parallèle. Alors, branchés en parallèle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont la même différence de potentiel, les trois. Alors, la même différence de potentiel, trois condensateurs C1, C2, C3 placés en parallèle, donc avoir la même différence potentielle mais bien les deux conducteurs A, B, les deux armatures. Quelle est la capacité équivalente? Quelle est la capacité اللي نقدر نجيبها اللي تعوضهم بين ثلاثة أو اللي نستعملها في الحساب؟ Alors, la formule est simple. On fait la somme des capacités C1, C2, C3. Alors, comment on peut le démontrer? Alors, c'est simple. Alors, la quantité de charge qui est passée par A, c'est Q1 plus Q2 plus Q3, puisque chacune des trois armatures, les trois condensateurs, لازم condenser une charge Q1, Q2, Q3. Et donc, j'aurai la charge Q1 جازت على A, la charge Q2 les charger le deuxième condensateur جازت على A, la charge Q3 qui est passée par A pour charger le condensateur 3. Donc, au final, la charge totale qui جازت على le point A, c'est Q1 plus Q2 plus Q3. Très bien. Or, la capacité, donc le condensateur équivalent doit condenser la même quantité de charge sous la même différence de potentiel. Ils sont équivalents. Donc Q est égal à C delta V. Or, la charge, donc Q égale à C delta V, je vais la remplacer pour chacune de ces trois charges. Le condensateur équivalent total, c'est C équivalent fois delta V. Et chacun de ces trois condensateurs, on va lui appliquer Q égale à C delta V seulement avec sa valeur de capacité. Donc Q1 c'est C1 delta V, Q2 c'est C2 delta V et Q3 C3 delta V. Or, ils ont la même différence potentielle. Donc je peux faire sortir la différence potentielle facteur commun et je simplifie la différence potentielle des deux membres pour démontrer que en fait, de condensateurs mis en série, en parallèle, le condensateur équivalent se trouve par sommation des valeurs des capacités de chacune de ces condensateurs en parallèle. Donc, C équivalent dans le cas parallèle, c'est égal à C1 plus C2 plus C3. Alors, deuxième type d'association, c'est association série. Alors, en série, ça veut dire que l'un est placé après l'autre, c'est-à-dire en série, la fin de la deuxième armature le premier condensateur est reliée au deuxième condensateur et ainsi de suite, c'est-à-dire à la chaîne. Condensateur 1 suivi de 2, suivi de 3. Et donc, si au point A, je fais charger la première armature, le premier condensateur, alors, par influence, la deuxième armature, elle s'est chargée. Je n'ai pas besoin d'apporter plus de charge négative. On a vu qu'un conducteur, lorsqu'il va influencer un deuxième conducteur, donc l'armature, c'est comme si vous avez un deuxième conducteur qui met l'influence. Si les charges négatives viennent, alors par opposition, la même charge positive va être de l'autre côté. Donc, il va se comporter comme un conducteur. إذا جبدنا له les charges négatives d'un côté, la même quantité de charge elle va être de l'autre côté. Donc, au final, on a apporté une seule quantité de charge et c'est l'influence qui a attiré la charge négative. Et vu que les charges négatives جاو منا, les charges positives راحوا في le côté opposé,
Je fais la même chose avec le deuxième condensateur. Donc l'influence le positif, elle va ramener des charges négatives et la zone, elle va se comporter comme un seul conducteur parce qu'elle est reliée par un fil. Et donc si les charges négatives sont cumulées de l'autre côté, alors la charge positive, elle va être cumulée sur le côté limna et par influence, elle va rapporter des charges négatives sur le côté B. Donc au final, c'est comme si j'ai mis plusieurs conducteurs en influence, mais en pratique, je n'ai fourni que la charge A et par influence mutuelle et successive, les autres charges se sont formées par redistribution de charges. Et on a vu ça par redistribution de charges. Donc on n'a pas eu à apporter à chaque fois une nouvelle charge. Juste wahda chargena le premier conducteur et par influence mutuelle, les autres charges se sont formées. Donc en réalité, la différence potentielle que j'ai appliquée, donc ici, se calcule par sommation des différentes différences potentielles. Donc premier plus deuxième plus troisième. Et si je fais valoir la relation Q égale à C delta V, donc comme c'est la même charge qui est condensée dans tous les armatures les condensateurs, que cette charge n'est venue que par influence, uniquement par influence, mais par apport le générateur. Le générateur met uniquement la charge A. Et Q1, Q2, Q3 sont venus par influence. Donc, ce n'est pas le générateur, ils aident des charges. Et donc, je n'ai la même charge. Et donc, j'aurai QA, parce que delta VAB, c'est QA sur la capacité équivalente. Comme c'est la même charge, QA égale à Q1, Q2, Q3. Je simplifie les Q et j'aurai la relation dans le cas série. La capacité équivalente se calcule par l'inverse de la capacité équivalente égale la somme de l'inverse des capacités en série. Donc, on calcule l'inverse des capacités en série. وهنا ماذا بيا نأكد على واحد النقطة مهمة اللي ينساوها les étudiants. En général, يحسب كي يكون en série يحسب 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3 كي يصيب الريزولطا ينسى بلي هذا الريزولطا لازم يدلو المقلوب تاعو باسكو واش صاب سي 1 sur C équivalent ما صابش C équivalent et donc il faut calculer l'inverse نتاع le résultat pour retrouver la capacité équivalente qui représente les trois condensateurs en série. Alors l'application, un exemple, par exemple, on dit le schéma et dans ce schéma c'est un branchement mixte, d'accord? Donc c'est un branchement ni parallèle ni série, c'est une combinaison de branchements série et parallèle. Et on va voir comment on va résoudre ça. Alors on dit maintenant la capacité C1 et C2 ils sont parallèles, l'équivalent de C1 et C2 est en série avec C3. L'équivalent à Hadik al-Majmoua est en parallèle avec C4. Donc il faut, pour résoudre, pour trouver la capacité équivalente à le circuit, il faut raisonner par étapes. Il faut aller par étapes. Alors on a les valeurs des capacités C1, C2, C3, C4 et la différence de potentiel appliquée entre les bornes. Première question, trouver la capacité équivalente totale entre A et B, qu'on doit procéder par étapes. Deuxième, trouver la charge totale qui est cumulée dans ce circuit. Alors, combien le générateur a cumulé entre A et B. Et troisième réponse, trouver la charge condensée dans chacun des condensateurs, mais dans le total, dans chacun des condensateurs. Alors on va commencer. Alors les deux premiers condensateurs C1, C2 sont en parallèle, donc ils sont équivalents à C, équivalent 1, et on fait la somme. Les deux njmaham et je les remplace par une valeur qui est 4 microfarads parce que C1 et C2 sont en parallèle, donc njmaham directement. Alors C équivalent 1 avec C3, ils sont en série. Donc comment calculer? Dire 1 sur C équivalent 2, l'équivalent à les deux hadou. L'équivalent à les deux. Donc 1 sur C équivalent 1 plus 1 sur C équivalent 3. Et j'aurai 1 sur 4 plus 1 sur 4 égale à 1 sur 2. Le résultat, le résultat n'est pas 0,5. Le résultat, c'est 2 parce qu'il faut calculer l'inverse
le résultat, parce que ce qu'on a calculé, c'est 1 sur C équivalent. Donc, C équivalent 2 qui va représenter les deux en série, ça sera 2 microfarads. D'accord? Je vais remplacer les deux par la capacité à 2 microfarads et je me rends compte que C équivalent 2 avec C4 sont en parallèle. Et donc, la capacité équivalente totale qui se calcule par la somme de les deux capacités et je trouve au final 5 microfarads. La capacité équivalente entre A et B est égale à 5 microfarads. Donc, je suis passé par C équivalent 1, c'est à 4. Je suis passé par C équivalent 2, j'ai trouvé 2. Et puis C équivalent total, que je trouve 5 microfarads. Maintenant, je fais pour trouver la capacité, la charge portée par tout le circuit, C équivalent, la capacité équivalente à tout le circuit. Et je fais valoir Q égale à C delta V. Delta V a les 1000 volts. 1000 fois 5 microfarads, je trouve 5 millicoulombs. Donc, notre circuit a condensé 5 millicoulombs de charge. Maintenant, pour retrouver la charge condensée par chaque condensateur, je vais utiliser Q égale à C delta V, mais dans le sens inverse, la capacité équivalente. Donc, la charge totale cumulée, c'est 5 millicoulombs. Alors, comme ils sont en parallèle, donc j'ai la même différence de potentiel au bord de C4. Donc, nous avons Q4, la charge portée par C4, c'est delta V, il y a VAB 1000 volts, parce que C4 est au bord de AB, fois la valeur de C4, et je trouve 3 millicoulombs. Donc 3 millicoulombs, C4, et logiquement, il y aura 2 millicoulombs le reste. Donc je vais continuer. C équivalent 2 est égal à 2 microfarads. Donc, l'équivalent de C équivalent 2 aussi bien la potentiel est égal à AB. Donc, nous utilisons la valeur pour trouver 2 millicoulombs. Je confirme 2 plus 3 égale à 5. Donc, هنا رافد 3 ملي وهذا المجموعة رافدة 2. هذا رافدة 2 بحيث كي نجمع les deux charges, je trouve les 5 millicoulombs total اللي مكوندونسي هذا السيركوي. Maintenant, نهتم بهذا المجموعة. هذا il est en série avec C1 C2. C1 C2 l'équivalent تاعهم est en série avec C3. Alors هنا qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont en série المجموعة هذه et donc il faut savoir que lorsqu'on est en série, tous les condensateurs vont cumuler la même charge. Donc, et c'est la même charge que la capacité équivalente. Donc, je fais l'équivalent il a condensé 2 millicoulombs. Donc, C3 il a condensé 2 millicoulombs. Ou l'équivalent il a condensé la même valeur 2 milli. Donc, Q équivalent 2, Q3, Q équivalent 1. Q équivalent 1, c'est la capacité équivalente à Hadi parce qu'elle est en série avec Hadi. Hadi en série avec Hadi. Donc, le Majmoua Hadi 2, Hada 2, puisqu'ils sont en série, l'équivalent à il a condensé 2. De là, en sachant la capacité donc Q3, on l'a identifié, qui est égale à 2 millicoulombs, je peux déterminer la différence de potentiel VAC parce que ils sont en série, donc la différence potentielle et elle n'est pas égale à VAB qui est en série, une différence de potentiel spéciale. Et donc, comment je l'obtiens? Je fais valoir la charge équivalente 1 égale à 2 parce qu'elle est en série et donc elle aura la même capacité, la même charge C, la même charge Q qui est égale à 2 milli. Je connais sa capacité Q, c'est équivalent 1, donc je peux obtenir la différence potentielle delta VAC. Je fais donc je trouve VAC égale à 500 volts. Machine 1000 volts parce que 1000 volts c'est VAB. Hna ben VAC qui est 500 et logiquement il y a 500 ben VCB. Donc VCB je peux le vérifier mais j'ai déjà trouvé la charge de C3 parce qu'elle est en série et
et donc aura la charge de millicoulomb. Donc يهمني باش نصيب la charge تاع C1 et C2 لازمني نحسب la différence potentielle qui كيكونوا en parallèle لازم نعرف la différence potentielle. Donc ici c'est VAC. VAC c'est 500 volts. Donc Q تاع C1 ou la Q1 c'est la différence potentielle VAC fois la capacité C1 et la deuxième charge, c'est la capacité deuxième fois la différence potentielle VAC. C'est pour ça que nous avons VAC, parce que chacun a sa propre capacité, mais la différence potentielle, nous avons VAC bien tarafé. Et quand je fais le calcul, je trouve 0,5 millicoulomb et là 1,5 millicoulomb pour la deuxième. Donc, c'est de 1,5 millicoulomb, hada 0,5, comme ils sont parallèles, les capacités, je trouve l'équivalent de hada, il fait 2 millicoulomb. Comme il est en série, donc hada l'équivalent de 2, hada 2, et est égal à la capacité équivalente, la charge portée par la capacité équivalente de hada les 3, qui est égal à 2. L'équivalent de hada les 3, hada, je fais la somme 2 plus 3, je trouve les 5 millicoulombs total. Donc, j'ai pu déterminer la capacité de chaque élément 1,5, 0,5, 2 et 3 millicoulomb. Donc, j'ai pu calculer la charge portée par chaque condensateur. Alors, sur ce se termine ce cours très important. J'espère qu'il a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.